ከትዕግስት የታጋሾች እኮ ከነሱ ከሆነ ታላቁ ምንዳቸው أن الله معهم الله سبحانه وتعالى كالناس قال يؤيدهم يرداتشوال وينصرهم يدل بالبيت يرداتشوال ويحبهم يوداتشوال سبحان الله تملكت يصورنيوتشن من داتشوال مالت قال سبحانه إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى كتاقاشوش قار نويل على الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون أمرنا الله بالصبر الله سبحانه وتعالى بصبر الزنال وحثنا على التخلق به بس دمو أخلاق أتم بالسبكة عندن يا صبر هنا أخلاق لنورا صبرنا لنهن يقبل مالت وبين لنا جزاؤه وفضله الله جل وعلا يسن من دون ترفات تناقرون وما للصابرين من الجزاء العظيم والمكانة الرفيعة تلك هنا بوتها اللاتشو تلك هنا درجة اللاتشو تلك هنا درجة اللاتشو الله تبارك وتعالى زند مالتنا والصبر على طاعة الله ينقسم إلى 3 أقسام الله سبحانه وتعالى بمتازز لي صبر مادرك بس وسط يكفل على إلى العلماء عندنا صبر قبل بجمريا فعل الطاعة مجمريا يا الله سبحانه وتعالى متازز وين ملكام سران كمسراتاችን በፊት صبر ማድረግ እሱ ደግሞ ምንድነው وهو الصبر على إخلاص النية لله وترك الرياء فيها نيان ما استكاكل نية أنت متنيتو نية لا الله سبحانه وتعالى ብቻ መሆን አለበት እንጂ ይውልኝ ይስሙልኝ ካለበት ይሄም ሶብርን አጣሃል ማለት بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه أمر بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله عليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر إن شاء الله تبارك وتعالى يسفك عدك هنا انقدي الله عز وجل إن ينسي فتر የተለያዩ ፈተናዎች የተለያዩ የሚፈትኑ የሆኑ ነገሮች ሶብርን የሚያስፈልጋቸው የሆኑ ነገራቶችን እንደሚያስከትልም አላሁ ተባረከ ወተዓላ በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ላይ ጠቅሶልናል። ትዕግስት ደግሞ ለዚህ ሁሉም ለሆነ ነገር መድኃኒቱ ነው። ትዕግስት ማድረግ በዱንያም በአኺራም ትልቅ የሆነ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአላህ ፍቃድ ስለ ትዕግስትና ትሩፋቶቹ ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን بإذن تعالى الله عز وجل ከቁርአን ምን ብሏል ትዕግስትን አስመልክቶ እንደዚህም ደግሞ ትዕግስተኞችንም አወድሷቸዋል አላሁ ተባረከ ወተዓላ وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم በተከበረው ሐዲታቸው ላይ የተናገሩትንም የውርሱ ሰፋ ያለ ቢሆንም በአላህ ፍቃድ አጠር ባለ መልኩ ለማየት እንሞክራለን بإذن تعالى በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ሁላችንም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት አለብን። አላህን መፍራት የነገራቶች ሁሉ ቁንጮ ስለሆነ ማለት ነው። በሁሉም ነገር ላይ አላህን መፍራት ያስፈልጋል። እንደዚህም ደግሞ የሚያጋጥመን በሆነ ነገር ላይ በሁሉም ደግሞ ትዕግስት ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ለምን በዚህ በዱንያ ላይ የሰው ልጅ
ማንኛውም ሰው በዚህ በዱንያ ላይ በመልካም ይሁን በሸር ይፈተናል ፈተና ያጋጥመዋል ማለት ነው የዚህን ጊዜ ደግሞ فهو بحاجة الى الصبر صبر ወደሚያስፈልገው ደግሞ እሱ ይህ ግለሰብ በመልካም ይሁን በሸር ሲፈተን صبر በሱ ላይ በጣም ወሳኝ ነው አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን صبርን 90 ቦታ ላይ ጠቅሷል ولقد ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا وهو نصف الإيمان صبر የኢማን ግማሽ ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ 90 ቦታ ላይ ጠቅሶታል صبርን وكذلك የኢማናችን ግማሽ ነው ማለት ነው فإن الإيمان نصفان ኢማን ማለት ነው በሁለት ነው ሁለት አይነት የሆነ ለሁለት ነው የሚከፈለው ኒስፉን ግማሹ صبر ነው ወኒስፉ ግማሹ ደግሞ ሽክሩን ምስጋና ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የምናመሰግነው ይሆናል ማለት ነው በዚህ ነው ስለዚህ صبر ከሌለ እንግዲህ ኢማኑም ከሱ ጋር እንደሚሄድ ነው ያለው ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከዚህ ጋር አያይዞ ምን ይለናል ወለነብሉወነኩም ቢሸይኢን ባንዳች በሆነ ነገር እኮ እንፈትናችኋለን ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንሞክራችኋለን ያለነው ሙከራ መፈተን አይቀርም من الخوف ከፍራቻ والجوع እንደዚሁም ከራብ ከጥማት በድርቅ ونقص من الأموال ከገንዘብም በማጉደል والأنفس ከነፍሶችን በመግደል አባት ሊሞት ይችላል እናትህ ልጅህ አንተ ራስህም ጭምር ማለት ነው والأنفس والثمرات እንደዚሁም ካዝርቶችን ይሄን በማጉደል እንፈትናችኋለን وبشر الصابرين على الله የዚህን ጊዜ ግን ታጋሽ የሆኑ ሰዎችን አበስራቸው መልካም ነገር አላቸው አበስራቸው الذين إذا أصابتهم مصيبة እነዚያ ደግሞ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ልብ በሉ እዚህ ጋር የነሱን እኮ ባህሪ ሲገልጽ الذين እነዚያ ናቸው إذا أصابتهم ባጋጠመቻቸው ጊዜና ሙሲበቱን የሆነ መከራ የሆነ ፈተና ሲያጋጥማቸው قالوا ብለው ያሉ ናቸው إنا لله እኛ እኮ ለአላህ ነን وإنا إليه راجعون እኛም ወደ እሱም ተመላሽ ነን የሚሉ ይሆን أولئك عليهم صلوات من ربهم በእነዚህ ሰዎች ላይ እኮ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት የሆነ በእነሱ ላይ ይወርድባቸዋል ወረሕማ እንደዚሁም እዝነትም የአላህ ተባረከ ወተዓላ እዝነት የሱ ውዳሴ የሱ እዝነት ይወርድባቸዋል وأولئك እነዚህ እኮ هم المهتدون ትክክለኛውን ጎዳና እየተመሩ በትክክለኛው አቅጣጫ እየተጓዙ ያሉ የሆኑ ሰዎች ማለት እነዚህ ናቸው ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ምንድነው የሚያሳየው አንደኛ ፈተና የሚባለው ነገር መፈተናችን የማይቀር የሆነ ነገር ነው በማንኛውም በሆነ ነገር ላይ እንፈተናለን አላሁ ተባረከ ወተዓላ በሱረቱል አንዓም መጨረሻው አንቀጽ ላይ هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم الله سبحانه وتعالى እናንተን እኮ የምድር ምትክ ያደረጋችሁ እሱ ነው እንደዚህም ደግሞ ከዚህም ጋር ተያይዞ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات كفيل بكفيلاتችሁ ደረጃ ያበላለጠው አዋቂ ከፊሉን ዓሊም ከፊሉን ጃሂል ከፊሉን ሀብታም ከፊሉን ደሃ ከፊሉን ቆንጆ ከፊሉን መልከ ጥፉ እንደዚህ ያደረገ አላሁ ተባረከ ወተዓላ የሚያለያየው እሱ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በደረጃ የሚያበላለጣችሁ ሊየብልወኩም ለምንድነው ሊፈትናችሁ ነው ሊፈትናችሁ ሊሞክራችሁ ነው ፊማ አታኩም በሰጣችሁ ነገር ላይ በገንዘብህ በሀብት በዕልምህ በእውቀትህ በውበትህ በሁሉም ነገር ምን ትላለህ ማለት ነው ትፈተናለህ ፈተና አይቀርም ነገር ግን የዚህን ጊዜ አላሁ ተባረከ ወተዓላ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كجيتاتشو يوهنا من على الله وداسي إذنت على الله إلى الله سبحانه وتعالى بزيه بدنيا لا يدقمو ትክክለኛውን ጎዳና በሐቅ ላይ ይሄዱ ያሉ የሆኑ በትክክለኛው ጎዳና ይሄዱ ያሉ የሆኑ ሰዎች ማለት እነሱ ናቸው ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው እንደዚሁም በርካታ የሆኑ የቁርአን አንቀጾችን መጥቀስ ይቻላል ኢንማ يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለነዚያ ሶብረኛ ለሆኑ ሰዎች ትግስተኛ ለሆኑ ሰዎች እኮ አላህ ቂያማ ዕለት
የነሱን ምንዳቸውን የሚሰጣቸው ያለ ገደብ ነው ይላል። ገደብ የለውም። ባረከላሁ ፊኩም። እዚህ ጋር ዑለሞች ምን ይላሉ? አጅሩ በምንድነው? በሶብሩ ልክ ነው የሚሰጠው። በቃ ሶብር ባደረገው ልክ ይሄን ብሎ ተብሎ የተገደበ ነገር የለም። يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ያለ ሒሳብ ያለ ገደብ ነው የሚሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሶብር ማድረግ ምን ያክል ትልቅ የሆነ ቦታ እንዳለው የሚያሳየን የሆነ የቁርአን አንቀጽ ነው። ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ ምን አሉ? ማ ኡዕጢየ አሐዱን አሉ አንድም እኮ የተሰጠ የለም አሐዱን አንዳችም የሆነ ግለሰብ ዐጣአን የሆነ ስጦታን ምርጥ የሆነ ኸይረን መልካም የሆነን ወአውሰዐ እንደዚሁም ሰፊ የሆነ ሚነ ሶብሪ ከሶብር የበለጠ ከትዕግስት የበለጠ ለሰዎች መልካምና ጥሩ የሆነ ሰፊ የሆነን ጥሩ የሆነ ስጦታን የተሰጣቸው ነገር የለም ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? አንድ ሰው ሶብር አላህ ከሰጠው ሐቂቃ ትልቅ የሆነን ስጦታን ሰጥቶታል አላህ፣ ሰፊ የሆነን ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገርን የሚችልበት ሰፊ የሆነ ብዙ መልካም ነገርን በዱንያም በአኺራም የሚያገኝበት የሆነ ሶብርን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰጥቶታል ማለት ነው። ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ የጠቀሱት ማለት ነው። በሌላም ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጀበን ሊአምሪል ሙእሚን የሙእሚን ነገር በጣም ይገርማል አሉ። ኢነ አምረሁ ኩለሁ ኸይሩን የሱኮ ነገሩ ሁሉ ጉዳዩ ለሱ መልካም ነው። ወለይሰ ዛከ ሊአሐድን ኢላ ሊልሙእሚን ይሄ እኮ ለሙእሚን እንጂ ለሌላ ለማንም አልተደረገም አልተሰጠም ይሄ እድል። ኢን አሳበትሁ ሰራኡ ሸከር የሆነ መልካም ነገር ተድላ ሲመጣለት ምን ይላል? አላህን ያመሰግናል፣ አልሐምዱሊላህ ይላል። ፈካነ ኸይረን ለህ ለሱ መልካም ይሆንለታል። ለምን? አላሁ ዐዘ ወጀል በቁርአን ቃል ገብቷል። ወኢን ተዑዱ ለኢን ሸከርቱም ለአዚደነኩም ወለኢን ከፈርቱም ኢነ ዐዛቢ ለሸዲድ አላህን ካመሰገናችሁ አላህ እኔ ጨምርላችኋለሁ ነው ያለው አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ስለዚህ ሲያመሰግን ለሱ መልካም ይሆንለታል፣ ይጨምርለታል። ወኢን አሳበትሁ እንደዚሁም ካገኘችው ካጋጠመችው ደግሞ ضراء صبر የሆነ ችግር ፈተና ካጋጠመው صبر ምን ይላል? ይታገሳል፣ ትግስት ያደርጋል። فكان خيرا له ለሱ ምን መልካም ይሆንለታል ማለት ነው። ለምን? انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ትልቅ የሆነ ምንዳ ተዘጋጅቶለታል። እንደዚህም ደግሞ ان الله يحب الصابرين አላሁ ተባረከ ወተዓላ ትግስተኞችን ይወደዋል ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ ان الله مع الصابرين አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሚታገሱ ሰዎች ጋር ነው። ይሄ ደግሞ ከሱ ጋር ነው፣ የአላህ እርዳታ አለለት ማለት ነው ለዚህ ግለሰብ። ይሄም መልካም ይሆንለታል ለሱ ማለት ነው። ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ የጠቀሱልን ማለት ነው። በሌላም ሐዲስ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? አስሰብሩ ዲያኡን ትግስት ማለት አንጸባራቂ የሆነ ብርሃን ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሚያንጸባርቅ የሆነ ብዙ ነገርን የማየት የምትችልበት የሆነ ነገር ነው። ሶብር ማለት አንጸባራቂ የሆነ ብርሃን ነው ብለው ይናገራሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በሌላም ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ማ ዩሲቡ المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقب ولا حزن حتى الهم يهمه حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አንድ ሙእሚን የሆነ ጭንቅ አይጨንቀው የሆነ በሽታም በሱ ላይ ድካም እና ሐዘን የመሳሰለ እነዚህ ነገራቶች በሱ ላይ አይፈራረቁበትም። ኢላ ኩፍረ ቢሂ ሚን ሰይአቲሂ ከሱ ወንጀሉ ላይ ምን ቢልለት እንጂ ሶብር ካደረገ ማለት ነው። ሶብር ካደረገ ሲያመው ከተንጫጫ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሆነ ችግር ከመጣ ዋኔ ሲል ማለት አይደለም። የሆነ ችግር የሆነ ነገር ሲያጋጥመው ችሎ ይሄ ነገር ከአላህ ነው የመጣው ብሎ ከአላህ ዘንድ አጅርን የሚተሐሳሰብ ከሆነ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በዛ ማለት ነው በዛ ሰበብ ወንጀሉን ምን ያደርግለታል? ይምረዋል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ማለት ነው። ይሄ ራሱ የሶብርን ትልቅነት ያሳያል። ነገር ግን ሰውየው አመመው ሶብር የለም ጮኸ፣ ወይም ደግሞ ሸክዋ ይሄ ስሞት አበዛ፣ ማለቃቀስ አበዛ፣
እንደዚህ አይነት ነገራቶችን ካደረገ ይሄ ሶብረኛ ይባላል። ሶብር የሚባል በቃ መታገስ ከአላህ ዘንድ እንደመጣ አውቆ ሁሉም ነገር በአላህ ፍላጎት እንደሚሆን አምኖ በሱ ላይ የተወሰነ ውሳኔ እንደሆነ አምኖ ሶብር ያደረገ ከሆነ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወንጀሉን ምን ይለታል ይምርለታል ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በሌላም ሐዲስ وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام እንደዚህ ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ ይላሉ እናታችን ኡም ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها نبي عليه الصلاة والسلام عندكم عند مسلم የሆነችን ፈተና የሆነ ችግር ከማንኛውም ሶብር የሚያስፈልገው የሆነ ነገር ሁሉ ለሱ አይነካውም አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያዘዘውን ሲል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ብሎ ከዛስ اللهم اجرني አላህ ሆይ ለኔ ኮመንዳኝ ካለ في مصيبتي በዚህ በመጣብኝ በሆነ ችግር ፈተና መንዳኝ ብሎ ዱዓ ካደረገ ወخلف لي خيرا ከዚህ መልካም የሆነ ነገር ለኔ ተካልኝ ካለ ሚንሃ ከዚህ እኔ አሁን ካገኘው ከጠፋብኝ ከሆነ ነገር ከጤና ሊሆን ይችላል ከገንዘብ ሊሆን ይችላል ከልጅ ሊሆን ይችላል ከሌላም ነገር ማለት ነው ከጠፋበት ወይም ከደረሰበት ከሆነ አደጋ መልካምን ተካልኝ ብሎ ዱዓ ካደረገ ኢላ አኽለፈ الله له خيرا منها አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለሱ መልካም የሆነ ነገር ይተካለታል በዛ ሶብር በማድረጉ ምክንያት ማለት ነው መልካም የሆነ ከሱ የበለጠ መጀመሪያ ካጣው የበለጠ መልካም የሆነ ነገር አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይተካለታል ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሶብር ማለት ኢንሻአላህ እነ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ የተናገሩትን አባባል እንመጣበታለን ከኢማን ቦታው ምን ያክል እንደሆነ ማለት ነው። ሶብር የሚባለው እንግዲህ ሉጋተን በቋንቋ ደረጃ ሐብሱን ነፍስን መያዝ መቆጣጠር ማለት ነው መያዝ ማለት ነው ከመጨናነቅ ከመበሳጨት የመሳሰለ ከነዚህ አይነት ነገራቶች መያዝ ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ معنى الصبر اصطلاحا باصطلاح درجه ደግሞ ስንመለከተው الصبر هو حبس النفس عن محارم الله سبحانه وتعالى ከከለከለው ከሆነ ነገር ከሁሉም ነፍስያን መያዝ ማለት ነው ነፍስያን መቆጣጠር وحبسها على فرائضه الله سبحانه وتعالى ግዴታ ባደረገው በሆነው ነገር መያዝ ማለት ነው وحبسها عن التسخط ከመቆጣት እንደዚህም ስሞታ ከማብዛት ለምን لأقداره الله سبحانه وتعالى ለወሰነው ውሳኔ የሆነ ነገር ሲወሰን الله جل وعلا የወሰነው ውሳኔ ሲመጣ የዛን ጊዜ ማለቃቀስ አለማብዛት እንደዚህም ደግሞ አለመቆጣት የአላህ ውሳኔ ነው ብለህ አምነህ ልትቀበል ወደህ ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል ሶብር ይባላል በሸርዕ ደረጃ ትርጉሙ ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሶብር የሚባለው ሶስት የሆኑ ክፍሎች አሉት ሶብር ሶስት ክፍሎች አሉት አንደኛ ሶብሩን على طاعة الله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ላይ ሶብር ማድረግ እንመጣበታለን ወሶብሩን عن معصية الله እንደዚህም ደግሞ አላህን ከማመጽም ሶብር ማድረግ ወሶብሩን على أقدار الله ሶስተኛው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወሰናቸው ውሳኔዎች ላይ ሶብር ማድረግ ማለት ነው የመጀመሪያው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ላይ እሱን በመታዘዝ ላይ ሶብር ማድረግ ሲባል እንግዲህ ሰው እንደሚታወቀው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትእዛዝ ላይ ምን አለ መሸቃ የሆነ የሚያስቸግር ነገር አለ ነፍስያ ጋር የምትታገላለ ነፍስያና ሸይጣን ይጎተጉታል እነሱን አሸንፈህ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝ የምትችለው ማለት ነው ለምሳሌ ከፊ الصلاة ይሁን ኢትዓቡ للبدن ሰውነትን ማስቸገር አለ ለሊት ተነስተህ ትታጠባለህ እንደዚህ ደግሞ እንቅልፍህንም ያሳጣሃል ወፊ الصوم በጾምም አለ እንደዚህም መራብ መጠማት አለ ነፍስያ ደግሞ የምትፈልገው የሆነ ነገር የሷን የምትፈልገው
የሚጣፍጣት የሆነ ነገር መከልከል አለ። በሰደቃ ደግሞ የሚወደደው የሆነ ገንዘብህን አውጥተህ መስጠት አለ። እዚህ ላይ ራሱ ምንድነው ሶብር ያስፈልጋል ማለት ነው። ካልሆነ መስጠት አትችልም። በጂሃድም ላይ ቢሆን ተወዳጅ የሆነው የነፍስህን አውጥተህ ነው የምታጋለጠው። እነዚህ ሁሉም ምን ያስፈልጋቸዋል? ሶብር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሶብር ከሌላቸው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመታዘዝ ራሱ ሶብር ያስፈልጋል። የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አዋሚር ለመፈጸም ራሱ ሶብር ያስፈልጋል። ካልሆነ ሶብር ከሌለህ በፍጹም ልትፈጽመው አትችልም። አስቸጋሪ ነው ማለት። ስለዚህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በምንታዘዝ ጊዜ ሶብር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። والصبر على طاعة الله ينقسم إلى 3 أقسام አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በመታዘዝ ላይ ሶብር ማድረግ በሶስት ይከፈላል ይላሉ ዑለማ። አንደኛ ሰብሩን ቀብለ መጀመሪያ ፊዕል ጣዓ መጀመሪያ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መታዘዝ ወይም መልካም ስራን ከመስራታችን በፊት ሶብር ማድረግ። እሱ ደግሞ ምንድነው? وهو الصبر على إخلاص النية لله وترك الرياء فيها نيان ما استفاكل نية أنت متنيتو نية لا الله سبحانه وتعالى بيتشا مهنا اللبت انجي يولين يسمولين كاللبت يهم صبرنا التهال مالتنا مجمريا كمسراته بفيت عندهم دم وصبر في أثناء أداء الطاعة بأن يؤديها على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها وسننها بحيث يتقنها ولا ينقص شيئا من أحكامها እንደዚህም ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በመታዘዝ ላይ ሶብር ማድረግ ሲባል በመትፈጽም ጊዜ ፊዕሉን ወይም ያን ተግባሩን በመትፈጽም ጊዜ የዛን ጊዜ ሶብር ማድረግ። የዚህን ጊዜ ደግሞ ምንድነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በደነገገው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በደነገጉት መልኩ ያንን ተግባር ልትፈጽም ማለት ነው። አርካኗን ማዕዘኗን ጠብቀህ ዋጅባቱን ጠብቀህ ሱነኑን ጠብቀህ بحيث يتقنها በቃ አሳምረህ መሆን አለበት። ولا ينقص شيئا من احكامها ከሷ ደግሞ አህካም ምንም ሳታጓድል ማለት ነው። በዛ በመትፈጽመው በሶላት ሊሆን ይችላል፣ ሐጅ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ዒባዳ ስትፈጽም አላህና መልእክተኛው ባዘዟት በሆነው መልኩ ልትፈጽም ማለት ነው። ይሄ ራሱ ሶብር ነው። ከዛ ውጪ ወጥተህ ሙብተዲዕ በሆነ ሙሕደት በሆነ መልኩ ከሄድክ ግን ሶብርህን አጣሃል ማለት ነው። ሶብርህን አጣሃል። ሶስተኛው ደግሞ ወሶብሩን بعد أداء الطاعة አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከታዘዝክ በኋላ አንድ መልካም የሆነ ስራን ከሰራህ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ሶብር ማድረግ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ቢአን يصبر على كتمانها እሷን በመደበቅ ሶብር ሊያደርግ ነው። መደበቅ አለበት። وعدم إفشائها طلبا للرياء والسمعة በቃ ወደ ውጭ ግልጽ ማውጣት የለበትም። ይውልኝ ይስሙልኝ የሚባል ነገርን ፈልጎ ወደ ውጭ ማውጣት መደበቅ አለበት። طيب በቃ የሆነ መደበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። መደበቅ ያስፈልጋል። ይሄ ነው ተወዳጁ የሆነው ስራው ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ውጭ ግልጽ አወጣለሁ እኔን ካላወቁኝ ምናምን የምትል ከሆነ ይሄ ምን አለበት? ሪያ እና ሱምዓ ውስጥ ስለምትገባ ስራ ውድቅ ይሆንብሃል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከሶብር አይነት መካከል የመጀመሪያው ምንድነው? አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በመታዘዝ ላይ ሶብር ማድረግ ማለት ነው። የአላህን ጀለ ወዐላ ትእዛዝ በመፈጸም ላይ ሶላት በመስገድ ተውሂድም ይሁን የትኛውንም ዒባዳ ስንፈጽም ምን ማድረግ? አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ስናመልክ ዒባዳን ስንፈጽም ምን ማድረግ? ሶብር ማድረግ ማለት ነው። ወአማ الصبر عن معصية الله ሁለተኛው ደግሞ ከአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከማመጽ ሶብር ማድረግ ሲባል እንግዲህ ነፍስ እንደሚታወቀው فمن المعلوم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ነፍስ እንደምታወቀው በመጥፎ ነገር ነው የምታዘው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘንላት ስትቀር ማለት ነው። እሷ ሁሉ ጊዜ የምትፈልገው የእሷን ስሜትን እሷ የምትፈልገው ነገር ሁሉ እንድንፈጽም ነው የምትፈልገው። ይሄ ደግሞ ይጎዳታል። መጨረሻዋን የከሰረ የሚያደርግ ነው። ሸይጣን ለሷ ያሳምራል። طيب ያንን ማለት ነው ሰውየው አላህን ፈርቶ እሷንም ታግሎ ሸይጣንም አሸንፎ ካልያዛት በስተቀር
ነፍስያ እንደዚህ ምትል ከሆነ ሸይጣንም አለ ከዚህ ያሳምርላትና መልካም ነገርን አስመስሎ እዛ ወንጀል ውስጥ ያስገባል። ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ ጉዳት ውስጥ ያስገባታል ማለት ነው። ይሄንን መታገል ግድ ነው። ይሄንን መታገል ያስፈልጋል ማለት ነው። የሷን ነፍስያ የምትፈልገው የሆነ ነገር ስሜትን ያንን ስሜቱን ተከታይ ሆኖ ሌላ ወንጀል ውስጥ እንዳይገባ መታገል አለበት። ሶብር ማድረግ አለበት። ወንጀል ከመስራት መታገስ አለበት። ትግስት ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከማመጽ ሶብር ለማድረግ ከሚያግዙት ከሆኑ ነገራቶች መካከል ሁለት ነገራቶች አሉ። አንደኛ النظر في العاقبة وسوء المصير መጥፎ የሆነን መጨረሻንና وكذلك መጥፎ የሆነ አካሄድ ወደ ጀሃነም እንደምንሄድ ያንን ማስተንተን። ለምን አሁን በዚህ በዱንያ ላይ ጥሩ የሆነ ነገር ለጊዜው ለትንሽ ጊዜ የሆነ መጣፈጥ ነገር ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን አኺራ ላይ ደግሞ ስትወርድ የመጨረሻ ዘቅት ውስጥ ገብተህ መቃጠል አለ። ስለዚህ ሶብር ያስፈልጋል። ያዝ፣ ተቆጣጠር ራስህን። ስለ ራስህ ማንም የሚልህ አይደለም። ሁላችንም ራሳችንን መቆጣጠር እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ الحياء من الله تعالى አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማፈር ሐቂቃ አላሁ ጀለ ወዐላ የከለከለብህ ቦታ ላይ ላትገኝ። አላሁ ጀለ ወዐላ ከከለከለ ከሆነ ነገር ልትርቅ በቃ ሐያ ሊይዝህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላሁ ጀለ ወዐላ እኮ አንተን ፈጥሮ በአንተ ላይ ስንት ጸጋዎችን ሰጥቶ እንደዚህም ደግሞ የተለያዩ የሆኑ ነገራቶችን አሟልቶልህ እንዴት እሱን ታምፀዋለህ? አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ትወነጀላለህ? ይሄንን ማስታወስ ያስፈልጋል። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ዘንድ ሐያ ሊኖርህ ይገባል። ሐቂቃ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማፈር ማለት ነው። እነዚህን ነገራቶች ካደረግን ኢንሻአላህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከማመጽ እንርቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው የሶብር አይነት ምንድነው? الصبر عن معصية الله አላህን ከማመጽ አላህን ከመወንጀል መራቅ ሶብር ማድረግ ማለት ነው። وأما الثالث ሶስተኛ ደግሞ من أنواع الصبر فهو الصبر على أقدار الله الله سبحانه وتعالى በወሰናቸው ውሳኔዎች ላይ መታገስ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? በሰውየው ላይ እንግዲህ የሚከሰቱ يجري على العبد من المصائب በሰውየው ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሙሲባዎች አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቅድም ባሳለፍነው የቁርአን አንቀጽ እንዳሳለፍነው እንዳለው ወለነብሉወነኩም ቢሸይء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ከገንዘብ ከአዝርዕት እንደዚህም ደግሞ ከነፍስ ከቤተሰብ የመሳሰለ ሊሞት ይችላል። የዚህን ጊዜ ይሄ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነው ውሳኔ ስለሆነ ሶብር ማድረግ ግዴታ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ከመበሳጨት እንደዚሁም ከመቆጣት የመሳሰለ ከነዚህ ምን ማለት ነው? መራቅ ማለት ነው። ነፍስህን ማድረቅ። እንደዚሁም وحبس اللسان ምላስንም ደግሞ መያዝ ከምን ስሞታዊ ከመሆን ስሞትን ብቻ ከማቅረብ ማለት ነው። ወነድብ ወንያሐ እንደዚህም ደግሞ የተለያዩ ሙሾችን እየገጠሙ ሰዎችን የጃሂልያ የሆነ አካሄድ ሰዎችን ለለቅሶ ማነሳሳት የመሳሰለነ ከነዚህ መቆጠብ። እንደዚህም ደግሞ وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة ሰውነትንም ደግሞ መጠበቅ በአጠቃላይ ሐራም ከሆኑ ነገራቶች መጠበቅ፣ ራስን መደብደብ፣ ልብስን መቅደድ የመሳሰለ እንደዚህ ራስን መጉዳት እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉም ምንድናቸው? የጃሂልያ የሆኑ ተግባራቶች ናቸው። ከዚህ ከሁሉም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያመጣው የሆነ ነገር ስለሆነ ሶብር አድርጎ አውቆ አላሁ ጀለ ወዐላ ነው ያመጣው ብሎ በትዕግስት ሊቀበለው ይገባል ያንን ነገር። እንደዚህ ካደረገ ትልቅ የሆነን ምንዳን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ኢነማ ይወፋ الصابرون أجرهم بغير حساب ብሎ ያስቀመጠውን ያገኛል። فواجب በሙስሊም እኮ በሙእሚኑ ግድ የሚለው أيصبر على
ማ ዩሲቡሁ በቃ የሚያጋጥመው በሆነ ሙሲባ ችግር ፈተና ላይ ምን ማድረግ አለበት መሰበር ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ሰው ማወቅ ያለበት የሆነ ነገር ወአነ ማ አሳበሁ ለም የኩን ሊዩኽጢአሁ አንድ የሆነ ነገር ያጋጠመው የሆነ ነገር እኮ በፍጹም እሱ ሊስተው አልነበረም። ወማ አኽጠአሁ ለም የኩን ሊዩሲበህ እሱን ደግሞ የሳተው የሆነ ነገር እሱን በፍጹም ሊያገኘው አልነበረም። የሆነ ነገር አገኘህ አንተን ሊስትህ አልነበረም ማለት ነው። በቃ ልትቀበል ይገባል አላህ የወሰነው ውሳኔ ስለሆነ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደሚለው ማ አሳበ ሚን ሙሲበትን ፊል አርድ ወላ ፊ አንፉሲኩም ኢላ ፊ ኪታብ በመጽሐፍ ለውሐል መሕፉዝ ላይ ጽፈን ያስቀመጥነው ቢሆን እንጂ ለእናንተ እኮ የሆነ ፈተናን ችግርን በምድር የሚሆን በነፍሶቻችሁ አያጋጥማችሁም ለውሐል መሕፉዝ ላይ ጽፈን ያስቀመጥነው ቢሆን እንጂ ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ የሚያገኘን ነገር ሁሉም ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የተወሰነ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል። እንደዚህም ደግሞ ያላገኘን ነገር ሁሉም ደግሞ እኛን ሊያገኝ እንዳልነበረም ማወቅ አለብን ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ ሶብር እንድናደርግ ከሚገፋፉን ነገራቶች መካከል ትልቅ የሆነ ጀዛን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳዘጋጀ ማወቅ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ማለት ነው። ከአላሁ ጀለ ወዐላ ዘንድ መልካም የሆነ ጀዛን ፊል ጀዛኢል ሐሰን ሚን ዒንዲላሂ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ትልቅ የሆነ ጀዛ እንዳለ እንደዚሁም መጨረሻውም ያማረ እንደሆነ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እኮ ትልቅ የሆነን ምንዳን እንዳዘጋጀላቸው ለማን ለትዕግስተኞች አላሁ ተባረከ ወተዓላ ኡላኢከ ዐለይሂም ሰለዋቱ ሚን ረቢሂም ወረሕመህ ወኡላኢከ ሁሙል ሙህተዱን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ውዳሴ እንደዚህም ደግሞ የእሱ እዝነትም በእነሱ ላይ ይሆንባቸዋል። ተመልከት ትልቅ የሆነ ደረጃ አለው ማለት ነው። ነቢዩም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ ትልቅ የሆነ እኮ ምንዳ የሚገኘው ከትልቅ ከሆነ በላ ከትልቅ ከሆነ ችግር ፈተና ጋር ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሳትፈተን መልካም ነገርን አታገኝም። ባረከላሁ ፊክ። ስለዚህ ፈተና ያለ ነውና ሶብር ያስፈልጋል። በቃ ትዕግስት በትዕግስት አንተ ልትታነጽ ይገባሃል ማለት ነው። ከመልካም ነገር ጎን ከመጥፎ ነገር ጎን ምን አለ? ከትዕግስት ካደረክ መልካም ነገር አለ ማለት ነው። ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? ወዕለም አን النصر مع الصبر ይላሉ። እወቅ ድል እኮ የሚገኘው መልካም ነገር የሚመጣው ከምን ጋር ነው? ከሶብር ጋር ነው፣ ከትዕግስት ጋር ነው። እንደዚህም ደግሞ የሆነ ችግር መወገድ እኮ የሚመጣው ከምን ጋር ነው? የሆነ ችግር ከሱ ጋር ነው የሚመጣው። ሶብር ስታደርግ ነው ያ ነገር የሚወገድልህ። እንደዚህም ደግሞ ከችግር በኋላ ደግሞ መልካም ነገር አለ። طيب ምን ስታደርግ? ትዕግስት ስታደርግ ማለት ነው። ሶብር ካለህ ነው የዚህን ጊዜ። ስለዚህ ሐቂቃ ሶብር ለማድረግ ከሚያግዙን ከሆኑ ነገራቶች ትልቁ ተዘኩሩ ኒዕመላሂ ዐለል ዐብድ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በባሪያ ላይ የዋለው የሆነን ጸጋ ማስታወስ ነው። فإن لله على العبد من النعم أكثر وأكثر مما فقد في المصيبة والله الله سبحانه وتعالى እኛ አብዛኛዎቻችን የሆነች ትንሽ ነገር ስናጣ የሆነ ስሞታ ነገር ብቻ እናበዛለን። ኧረ እኔ ምን አለኝ፣ እኔ ምንድነኝ፣ ስንት ነገር እኮ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ የሰጠን። እኛ ያችን ካጣናት ነገር የበለጠ በጣም በርካታ የሆነን ኒዕማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቶናል። እሱን ማስታወስ ይጠበቅብናል። فإذا تفكر في ذلك ይሄን ካስታወሰ ይሄንን ካስተነተነ ሐቂቃ ያ ሰውዬ ማለት ነው ምንም ነገር እንዳላጣ ነው የሚያውቀው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ የሆነን ችሮታን ማለት ነው ያስታውሳል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠንን ነገር እናስታውስ። አላሁ ጀለ ወዐላ የሰጠንን ኒዕማ እናስታውስ። ይሄም ደግሞ የተለያዩ የሆኑ ሙሲባዎች የሚመጡት ሶብር የሚያስፈልጋቸው የሆኑ የተለያዩ የሆኑ ሙሲባዎች የሚመጡበት በምንድነው? በራሳችን ወንጀል ነው። ወማ አሳበኩም ሚን ሙሲበቲን ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም ወየዕፉ ዐን ከሲር።
እንደውም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በርካታውን ይቅር ይላችኋል እሱ አዛኝ በመሆኑ እንጂ ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። የሆነ ችግር የሚመጣው የሆነ ፈተና የሚያጋጥማችሁ ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም በራሳችሁ በሰራው እጅ የራሳችሁ እጅ በሰራችሁ በከሰበችሁ ነው ይላል። እንደውም አላሁ ተባረከ ወተዓላ አዛኝ ከመሆኑ የተነሳ አብዛኛውን ይተውልናል እንጂማ አንደኛ ወንጀልማ ቢሆን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አጥፍቶን ነበር መቼም ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ግን አዛኝ ነው፣ ታጋሽ ነው፣ ሐሊም። ስለዚህ የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማን ማስታወስ طيب ያስፈልጋል። وعلى كل حال فالصبر شأنه عظيم وفضله كبير ትልቅ ነው በዲናችን ሶብር ማለት በዲናችን በጣም ትልቅ የሆነ ቦታ ያለው ነው። እንደዚህም የእሱ ትሩፋቶችን በጣም ብዙዎች ናቸው፣ በጣም በርካታ ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد أمر الله به በእርግጥ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አዟል በምን በሶብር وأثنى على أهله وبشرهم እነሱን ሶብረኞችን ደግሞ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወድሷቸዋል አበስሯቸዋልም ووعدهم أي فيهم أجرهم بغير حساب የነሱን እኮ ምንዳቸውን ያለ ገደብ የነሱን አጅራቸውን ያለ ገደብ እንደሚሰጣቸውም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ገብቶላቸዋል። ووعدهم بالنصر والإمامة في الدين ووعدهم الله تبارك وتعالى እንደዚሁም ቃል ገብቶላቸዋል በምን ቢንነስር ነስርን ድል የበላይ ሊያደርጋቸው ሶብረኞችን والإمامة إمام ሊያደርጋቸው ፊት ለፊት ኢማም ሊያደርጋቸው في الدين በዲን ላይ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالنصر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين منالوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بصبرنا بيقين ارقطنا بمهن إمام النتي قنيا الليل بدل ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون الله جل وعلا من على وجعلنا منهم أئمة كالنس مكاكلكو أئمة مريوچنا درقن يهدون بأمرنا بنيا بديناتشنكو يميمرو دينا تكلن يقولنا مياه ملاكتو يهونو لما صبروا بصبروا بزي تقست بعد الرقو بزيارة أيار صبر سيادة القمالة وكانوا بآياتنا يقينون እነሱኮ በእኛ ናቅስቶች ምን እርግጠኞች ነበሩ ይላል። እርግጥ በትክክል ያመኑ የሆኑ ነበሩ። ስለዚህ فإن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد ተመልከት صبر ማለት ከዲን ከእምነታችን ከዲን الإسلام ከኢማን ሲታይ بمنزلة الرأس من الجسد ጭንቅላት ከሌላው አካል ከጭንቅላት ማለት ነው ካንገት በላይ ከሌላው አካል ያለው ቦታ ነው። እንደዛ ነው የሚታየው። ለምን ሰውየው ካንገት በላይ ከሌለ ምንም ጥቅም የለውም። በቃ ዋናው ከዚህ ካንገት በላይ ናቸው ዋናው የሰውነታችን ማንቀሳቀሻዎች ማለት ነው። እሱ ከሌለ የለም። ስለዚህ አሁንም فإذا فلا إيمان لمن لا صبر له صبر ለሌለው ኢማን የለው። ومقام الصبر من أعظم مقامات الإيمان ትልቅ የሆነ የኢማን ቦታ ነው ያለው ሶብር ማለት ነው። ሰለፎቻችን እንግዲህ በሶብር አደራ ብለዋል። በሶብር አደራ ብለዋል። ለምሳሌ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ? الصبر من الإيمان الصبر እኮ ከኢማን አሉ بمنزلة الرأس من الجسد بمنزلة الرأس ከጭንቅላት ነው አሉ እንደ ጭንቅላት ነው من الجسد كسونت እንደ ጭንቅላት ነው። ለምን ሰውየው ካንገት በላይ እንደ ከለለ ከታች ያለው መንቀሳቀስ አይችልም። ስለዚህ فإذا ذهب الصبر صبر ከተወገደ ذهب الإيمان ኢማኑም ይወገዳል አሉ። ስለዚህ ሶብር ማለት የኢማናችን ግማሽ ነው። ሶብር ከሌለ ሰውየው ሶብር ከሌለው ኢማኑ ጎዶሎ ነው፣ አደጋ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ የሆነን ምንዳ ስላለው በሶብር ላይ ሁላችንም
መታነጽ አለብን ሶብረኛ መሆን አለበት በተለይ ሙስሊሞች በተለይ ሙእሚኖች ሶብረኛ መሆን አለባቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማሙ ሷቢሪን ሷሐቦቻቸው ሶብረኞች ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶብረኞች ነበሩ ሰለፎቻችን ሶብረኞች ነበሩ ዑለማኡ ሱና ዑለማኡ ሰለፍ ሶብረኞች ነበሩ እኛም ደግሞ የነሱን መንገድ መከተል ግዴታ አለብን ማለት ነው ومن أعظم فوائد الصبر الاستقامة على شرع الله والثبات على الدين كصبر تلقو يهونو ጥቅም እኮ ዋንኛው በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዲን ላይ ቀጥ ማለት ነው ቀጥ ማለት በሱ ላይ والثبات على ذلك على الدين በዲን ላይ የተረጋጋ መሆን والحذر من سوء الخاتمة ከመጥፎ ከሆነ መጨረሻ ደግሞ ይፈራል ይጠነቀቃል ማለት እንደዚህም ደግሞ والوقاية من الانحرافات والسلامة من الشرور ከተለያዩ ጥመት ከሆኑ አዲስ መጤ ከሆኑ ነገራቶች ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ጋር ከሚጋጩ ከሆኑ ነገራቶች ይጠበቃል ሰውየው ሶብር ካለው አይደርስማ ከማዕሲያ ይርቃል وكذلك ከተለያዩ ሸር ከሆኑ ነገራቶች ምን ይላል ይርቃል ማለት ነው ስለዚህ أيها المسلمون أمرنا الله بالصبر الله سبحانه وتعالى بصبر عزونال وحثنا على التخلق به بسم دمو أخلاقاتين بسو بك عندن يصبر هون أخلاق لنورا صبرنا لنهن يقبل مالك وبين لنا جزاؤه وفضله الله جل وعلا يسن من دون ترفات تناقرون وما للصابرين من الجزاء العظيم والمكانة الرفيعة تلك هنا بوت هاللاچو تلك هنا درجة هاللاچو تلك هنا درجة هاللاچو الله تبارك وتعالى زند مالتنا سلزي الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يالو راس بكين يا صبرن درجة يميقلس يا قرآن انكس مالتنا سلزي ومن عظيم فضل الصابرين كتجست يتهجسوچكو كنسو كهونه ታላቁ ምንዳቸው أن الله معهم الله سبحانه وتعالى كنسو ጋር يؤيدهم ይረዳቸዋል وينصرهم የድል ባለቤት ያረጋቸዋል ويحبهم ይወዳቸዋል سبحان الله ተመልከት የሶብረኞችን ምንዳቸው ማለት ነው قال سبحانه إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى ከታጋሾች ጋር ነው ይላል الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ማንኛውም የሚከሰትብን በሆነ ፈተና ላይ ትግስት ማድረግ መታገስ የተለያዩ ፈተናዎች እንደሚመጡ የሚታወቅ የሆነ ነገር ነውና መታገስ አለብን ወደ ኋላ ማለት የለብንም ሁላችንም እዚህ ዱንያ ላይ ስንመጣ الله سبحانه وتعالى سورة الإنسان ሁለተኛው አንቀጽ ላይ እንደሚያስቀምጠው إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نبتليه مثل أمرج فتنا أنفتنا والن وك يتلاقي فتناዎች እንዳሉ የማይቀር የሆነ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሁላችንም እንደምንፈተናው ቀን ለዚህ ለፈተና ደግሞ መድኃኒቱ ምንድነው ሶብር ማድረግ ነው አላህን በአላህ እየታገዙ ሶብር አድርገው ጸንተው በዛው መሄድ ከዛ ከተሸራተትን ሶብር አናደርግም ምንል ከሆነ ግን የሚያጋጥመን የሆነ ፈተና በጣም ከባድ ስለሆነ ሶብር እናድርግ ሁላችንም ኢንሻአላህ በዲናችን ላይ ቀደም እንዳልነው አንዋዖችን ስንመለከት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ስናመልክ ሶብር እናድርግ በየትኛው ሁኔታ ሶላት ስንሰግድም በማንኛውም ዒባዳ ወከذلك አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከማመጽም ሶብር እናድርግ ከወንጀል እንራቅ ስሜታችን ከመከተልም እንራቅ ሶብር እናድርግ በሐቅ ላይ በመሄድ ሱናን በመከተል ተውሂድን በመከተል የሰለፎችን መንገድ በመከተል ላይ ሶብር እናድርግ ወከذلك الله سبحانه وتعالى يوسنوا بهن وساني لا يمدقوا صبر النادرك الله جل وعلا يوسنوا وساني ألا بسو صبر النادرك الله يمتعنا ولن آمنا مالتنا بزالن هيج يتقبل جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته